लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और ये प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, দেখুন দর্শক, আজকের এই আলোচনা কোনো হালকা রাজনীতি বিতর্ক নয়। এটা একটা প্রশ্ন বাঙালির আত্মসমর্পণ, নৈতিকতা আর নির্বাচনী রাজনীতির দ্বিচারিতা নিয়ে। একদিকে যখন গাজা ইস্যুতে মোমবাতি মিছিল হয়, ক্যামেরার সামনে কান্নাকাটি হয়, ফেসবুকে লাইভ করা হয়, আর অন্যদিকে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের দিনের পর দিন হিন্দু হত্যা খবর, মন্দির ভাঙা, নারীদের ওপর নির্যাতন, এই সময় সম্পূর্ণ নীরবতা। প্রশ্নটা খুব সোজা, দীপু দাস খুন হলে, বাঙালি হিন্দু মরলে তখন আপনাদের মুখ বন্ধ কেন? আজ উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বিধানসভায় যেভাবে ইন্ডি জোটের ভণ্ডামি চূর্ণ করেছেন তা গোটা দেশের সামনে একটা আয়না ধরেছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, মানবাধিকার কি শুধু ভোট ব্যাংক দেখে জাগে? সংখ্যালঘু তোষণেই কি আপনাদের একমাত্র রাজনীতি? आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है। आप बोलेंगे नहीं, और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना, और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध, और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। আর সেই প্রশ্নই আজ আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে ছুরি দিতে চাই। বাংলাদেশে দীপু দাস খুন হলো, হিন্দু নিধন হলো, আপনি আজ পর্যন্ত একবারও মুখ খুললেন না কেন? এই নীরবতা কি কাকতালীয় নাকি পরিকল্পিত? যখন রাজ্যে গাজা নিয়ে ঘটনা ঘটে তখন রাতারাতি মোমবাতি মিছিল বেরোয়, অথচ সীমান্তের ওপারে হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বলছে, মেয়েরা আক্রান্ত হয়, মানুষ খুন হয়, তখন তৃণমূল কংগ্রেসের মানবাধিকার কোথায় লুকিয়ে থাকে? তখন কি ক্যামেরা কাজ করে না? তখন কি মোমবাতি পাওয়া যায় না? দর্শক, এই দ্বিচারিতা আজ তৃণমূল কংগ্রেসের আসল চরিত্র। একদিকে যখন বাঙালি সরকার বলে স্লোগান, অন্যদিকে বাঙালি হিন্দু মলে নিস্তব্ধতা। এই নীরবতা কোনো ভুল নয়,
এটা ভোট ব্যাংকের অঙ্ক। আর যোগী আদিত্যনাথ যেটা করেছেন সেটা শুধু রাজনীতি আক্রমণ নয়, ওটা ছিল নৈতিক চ্যালেঞ্জ। তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন হিন্দু মরলে চুপ, কিন্তু গাজা ইস্যুতে মিছিল, এই ভণ্ডামি আর চলবে না। উত্তরপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তিনি যেভাবে জিরো টলারেন্স দেখিয়েছেন, তার ফলেই আজ অপরাধীরা ভয়ে কাঁপছে। আর পশ্চিমবঙ্গে এখানে অপরাধ হলে দোষীদের রাজনৈতিক রং দেখা হয়। দীপু দাসের হত্যাকাণ্ড কি কম ভয়ঙ্কর? সে কি মানুষ ছিল না? সে কি বাঙালি ছিল না? সে কি হিন্দু ছিল না? তাহলে প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনি কেন একবারও নিন্দা জানালেন না? কেন কোনো সরকারি বিবৃতি নেই? নাকি সীমান্তের ওপারে হিন্দু মারা গেলে সেটাকে আন্তর্জাতিক বিষয় বলে এড়িয়ে যাওয়া সুবিধাজনক? দর্শক, আজ তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজনীতি করছে তা আসলে নির্বাচন সুবিধা রাজনীতি। গাজা ইস্যুতে মোমবাতি মিছিল মানে একটা নির্দিষ্ট শ্রেণীর আবেগ সুইচ অন, আর হিন্দু নিধনে নীরবতা মানে ভোট ব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখা। কিন্তু বিজেপি রাজনীতি এখানে আলাদা। বিজেপি বলে অপরাধ মানে অপরাধ, সে যেখানেই হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, মানবাধিকার সবার। যোগী আদিত্যনাথ সেই লাইনেই কথা বলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন ভোট ব্যাংক অঙ্ক নয়, আইনের শাসনই শেষ কথা। আর তাই আজ প্রশ্ন উঠছে, যদি উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের হিন্দু হত্যার নিন্দা করতে পারেন, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কেন পারবেন না? আপনি কি শুধু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাকি বাঙালিও মুখ্যমন্ত্রী? দর্শক, এই প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, কারণ আজ যে নীরবতা, আগামীকাল সেটাই নজির হবে। আজ দীপু দাস, কালকে আর তখনই কি মোমবাতি মিছিল হবে, নাকি আবার মুখ বন্ধ থাকবে? বিজেপি এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে লড়াই করছে। বিজেপি স্পষ্ট বলছে, হিন্দু নিধনকে উপেক্ষা করা মানে অপরাধের মৌন সমর্থন। আর সেই মৌন সমর্থনই আজ তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে লেগেছে। সর্বশেষে দর্শক, একটাই কথা বলবো, বাঙালি হিসাবে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত, আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত, কারণ নীরবতা মানে সম্পত্তি নয়। আর বিজেপি সেই নীরবতা রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব এবং আক্রান্তমূলক এবং স্পষ্ট বক্তব্য রাখছেন। আজ যোগী আদিত্যনাথ যে বার্তা দিলেন, কাল সেই বার্তাই বাংলার রাজনীতিতে প্রতিধ্বনি হয়ে থাকবে। ভণ্ডামি রাজনীতি আর চলবে না। দর্শক, আপনাদের কিছু মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। আজ নজর রাখবেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল দ্য পলিটিক্যাল নিউজ বাংলা।